जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलला। आज दिवस आहे तिसरा बाकूमध्ये। पहिले 2 ब्लॉग बघितले नसेल तर कृपया जाऊन ते 2 ब्लॉग बघा, कारण इन्क्लुडिंग जो पहिलावाला ब्लॉग आहे तो आहे माझी इंटरनॅशनल ट्रिप। तिथून खरी सुरुवात झाली आहे। नंतर डे 1 बाकू, डे 2 बाकू आणि आज डे 3। तर आज जो ट्रिप आहे त्या आजच्या ट्रिपमध्ये गो कार्टिंग असणार आहे। तर बघूया आपल्याला किती मजा येते किंवा काय करायला भेटते ते। तर व्हिडिओ नक्की बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर एकूण या संपूर्ण ट्रिपमध्ये 3 बॅच केलेले आहेत। तर 3 बॅचसाठी बस 1, बस 2 आणि बस 3 आहे। पहिली बस आहे ती सकाळी 8 वाजता निघते, नंतरची 8:30 आणि नंतरची 9। तर आम्ही तिसऱ्या बससाठी आज थांबलो आहे। काल लवकर गेलेलो, मोबाईल चार्जिंग नव्हता म्हणून खाली जाऊन चार्ज वगैरे करून घेतला। तर बघूया आजचा दिवस कसा जातोय। नक्कीच मागचे 2 दिवस तर एकदम भारी गेलेत, लय भारी। कालचा दिवस तर खतरनाक होता, म्हणजे भारी एकदम पैसा वसूल ट्रिप आहे। तर आता नाश्ता करायला आपण खाली जाऊया। तर मित्रांनो, आता आम्ही आहोत माझ्या हॉटेलच्या समोर जिथे मी राहिलोय। तर हे हॉटेल आहे हॉटेल मॅरियट। हे कम्प्लिटली तुम्ही माझ्या जो बघताय समोरचा व्ह्यू आहे। समुद्र आहे इथे। One of the millionaires. He helped our country a lot. He opened for girls school. Since then, girls can go to school, and he helped Pakistan for the when they have the virus, some virus. He sent them money for the medicine. They have 3,000 people lived here, and now here is a touristic area, and some people living here. Old city have 5 doors. The main door is double gates. We will see here Shirvanshah Palace, Maiden Tower, statues, miniature book museum, and so on. And here you can see that our statue he born in 1894 and dead in 1905. He was a gold poetry of Azerbaijan, and actually you can read here too. And here you can see his eyes, the architect who made it. And here you can see our national music Mugham. It's tar, kaman, kamancha, and nowadays also it's very popular in Azerbaijan. सो मित्रांनो, मी आहे आता ओल्ड बाकू सिटीमध्ये, जिथे हिस्टॉरिकल प्लेस आपल्याला दाखवली जाते।
It's opened in 2002. Inside every country you can see miniature books. Now it's closed. Mondays they are not working. And 15th century. At that time, we was the government of Shirvanshah Palace. Here you can see saray, hammam, bathroom, yes, bathroom, mausoleum, and so on. It was very strong government, and that year is changing. They start to develop. Yes. And one of them is here of Shirvanshah Saray. The other sarais was broken. One is this. They are keeping here saray. Saray means? Saray complex. Saray, Dharamshala. The complex is keeping here. Another builds was broken. We cannot find them. Okay, clear? No, it's Let's clear. go. अरे यानी हे ना थंडी आहे ना ते श्वास घ्यायला हे होतं ना हा तिला मग ती इथली असून काही का नाही का नाव मराठी कपडे सुकत कोणी आते Yes. It's opened in 1890.
1899 by Sheikh Agha. It was millionaire. Yes. In our language, it's Galaxy. Inside this, they have a museum and a gift shop. Ahead, you can see Baku Boulevard, Baku Bay, Nizami Street, Old City, and so on. Then we have White House. In ancient time, they have a girl and boy. They loved each other, and their parents didn't allow them to date, and something happened. Girl coming here and going to up and doing suicide. That's why it's calling Maiden Tower. It's 28 meters, and ancient time people using this for the war. They are going to the up and looking for the enemies. Here was the old Caspian Sea. Actually, it's a lake, but it's very big. That's why we are saying this Caspian Sea. And climate is changing. Here is coming to sea going back, and here is going coming to land. Yes, that's it. Surrounded by these walls. सो गाईज मी आहे आता ओल्ड बाकू सिटीमध्ये, जिथे एक किल्ल्यासारखं स्ट्रक्चर आहे. ओल्ड बिल्डिंग्स आहेत, आतमध्ये काही नवीन कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे. जिथे ओल्ड बिल्डिंग्स आहेत तिथे ऐतिहासिक वेगवेगळ्या घटना घडलेल्या आहेत. त्या तुम्हाला व्हिडिओमध्ये त्या मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे समजल्या असतील. तर तिथे आत्ता या क्षणाला काही अपार्टमेंट आहेत, त्यामध्ये लोक वस्ती करून राहत आहेत, आणि काही अपार्टमेंटमध्ये शॉप्स वगैरे अशी ओपन केलेली आहेत. तर तुम्ही माझ्या बघे बघू शकता की पूर्ण फोर्ट लाईक स्ट्रक्चर तिथे केलेलं आहे. पण इथून ह्या देशातून घेण्यासारखी एक गोष्ट आहे की त्यांनी त्यांचा जो इतिहास होता तो चांगल्या प्रकारे जतन केला आहे. आतमध्ये जाऊन तुम्ही बघितलंच की जे आपल्याकडे कमी पाहायला मिळतं की किल्ल्याला एका चांगल्या सुस्थितीत एक पर्यटन व्यवसाय म्हणून केला जाऊ शकतो,
तर ते कमी आपल्या देशात कमी आढळून येते. परंतु इथे प्रॉपर जो किल्ला आहे त्यामध्ये आतमध्ये त्यांनी रेंटेड शॉप दिलेले आहेत, रेंटेड अपार्टमेंट दिलेले आहेत आणि बऱ्याच गोष्टी पर्यटकांसाठी तिथे उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. सो इथे वारा खूप लागतोय त्यामुळे थोडा व्हॉइसला प्रॉब्लेम होऊ शकतो कारण की माईक नाही घेतला आहे. आणि आता आम्ही आलो तर बाकू सिटीमध्येच आहोत आणि फायर टेम्पल बघायला आलेलो आहोत. पूर्ण गेम ऑफ थ्रोन्सचा फील येतोय. अरे गणपती बाप्पा की मूर्ती आहे इथे. मित्रांनो मी आता आले तिकडे 7 समुद्र पार आणि हे बघा आपल्याला काय भेटले. गणपती बाप्पाची मूर्ती ही समोर आहे आतमध्ये. गणपती बाप्पा मोरया. संध्याकाळचे वाजले 4 आणि मी आहे गोकार्ट ट्रॅकवर आणि आत्ता आपण गोकार्टिंग करून आलो आहे. 1 नंबर गोकार्टिंग झालेली आहे. थोडासा वारा लागतो इथे त्यामुळे आवाजाचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. अप्रतिम गोकार्टिंग झालेली आहे. तर प्रॉब्लेम एवढाच झाला आहे की बोर्डवर ते नाव तुम्हाला मी दाखवलं असतं
1 नंबरला मी क्लिअर केलं आहे. पण प्रॉब्लेम असं झालं आहे की मला लास्ट मोमेंटला गाडी चेंज करावी लागली. जी 20 नंबर पहिला भेटला होता ती 14 नंबर करावी लागली, कारण ती लेडीज एक होती, तिने ऑप्ट आउट केलं. ती 14 नंबरची गाडी मला दिली गेली आणि 14 नंबरला तिथे फिनिश लाईन 1ला गेलेलं आहे. तर खूप मजा आली, भारी वाटलं. तो बघा तो बोर्ड आहे तिकडे. मित्रांनो, बाकूबद्दल सांगायचं झालं तर इकडे कडक आहे. तर झेब्रा क्रॉसिंगच्या पुढे रस्ता क्रॉस करत नाही आहे आणि झेब्रा क्रॉसिंगवर तुम्ही असाल आणि तिकडून गाडी येते तर पहिल्यांदा ती गाडी थांबते, तर तुम्हाला जायला देते, क्रॉस करायला देते आणि त्याच्यानंतर ती गाडी निघते. अशा प्रकारचा इथे रूल आहे. त्याच्यानंतर इथे ते आपल्या इंडियामध्ये सुझुकीच्या जशा गाड्या आहेत तशा ते आपल्याला ठिकठिकाणी मर्सिडीज बघायला मिळतात. कियाच्या गाड्या आहेत, ह्युंडाईच्या आहेत आणि सर्व या आणि ह्याच्यातल्या बऱ्याच चांगल्या ब्रँडच्या गाड्या ह्या फक्त टॅक्सीसाठी सुद्धा यूज केल्या जातात इथे. तर मित्रांनो, आजचा आहे 3रा दिवस आपला बाकूमधला आणि गाला नाईट आहे. आता गाला नाईट म्हणजे एक शो वगैरे असणार आहे, प्लस एन्जॉयमेंट असणार आहे आणि बाकी कोण वेगवेगळ्या पद्धतीने एन्जॉय करतात तिथे, तशा प्रकारचे एन्जॉयमेंट फुल टू राडा असणार आहे. तर जाऊया. तर आता माझ्यासोबत आहेत पवार सर आणि कृष्णा सर. सर काय सांगायचं आहे? पवार सर अप्रतिम आहे आणि हा ब्लॉगर पण आमचा अप्रतिम आहे.
छोटसा रात्रीचा झालेला आहे आणि आता आम्ही हॉटेलवर जायला निघालो आहोत. तर असे हवे 3 दिवस गेले, बऱ्यापैकी एन्जॉय केलं आहे. आता पण भरपूर एन्जॉय केलं आहे. तर CEO आहेत JSW पेंट्सचे, ते आपल्याला भेटले. मी त्यांच्यासोबत बोललो, माझी स्टोरी सांगितली. एकदम भयानक माणूस आहे, म्हणजे बोलायला एकदम सॉफ्ट आहे, काइंड हार्टेड आहे. सर्व त्यांनी विचारून घेतलं आणि खरंच त्यांच्याशी बोलून आनंद झाला, बरं वाटलं. तर भेटू अशाच पुन्हा एकदा व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.